Bangladesh. We all have different mentality and we all have different attachment to our home country, to our motherland. But in the end, we cannot deny that we are all here because we are Bangladeshis. So, on this note, I would like to start this program with our national anthem, and I would request everyone to stand out in solidarity and celebrate and start this program together. Thank you. আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ, চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে, তোমার আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি, সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। তোমা ফাগুনে তোর আমের বনে গানে পাগল করে, মনে হায় হায় রে ওমা, ফাগুনে তোর আমের বনে গানে পাগল করে, ওমা অঘ্রাণে তোর ভরা খেতে কি দেখেছি, আমি কি দেখেছি, মধুর হাসি, সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। কি শোভা, কি ছায়া গো, কি স্নেহ, কি মায়া গো, কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে। মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে, সুধার মতো মনে হায় হায় রে, মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে, সুধার মতো মা তোর বদন খানি মলিন হলে আমি নয়ন, ওমা আমি নয়ন জলে ভাসি, সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। Thank you everyone. আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। সবাইকে আজকে আসার জন্য আবার আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ। I humbly welcome each and every one of you, and a big thank you to everyone for participating in this event today. It's been almost like 1 year before which I was standing, and time flies really fast, and we can all agree to that. But it is my 4th BSA here. My name is Zahin Saeed. I am a graduate student at UCF. I came here in 2021, and for the last 3 years I have been actively participating in more or less all the events of Bangladesh Student Association, BSA. And I can humbly say to everyone, each and everyone, that I am a really proud member, like you all are, of this Bangladesh community. Not only we just grew in numbers, just a simple statistics here, we have approximately 130 registered Bangladesh student members in UCF, and I can say that perhaps we are one of the largest
student association in the country. Not just graduate students, we also have a large number of Bangladeshi professors here at USA, and thankfully, and I welcome each and every one of you. Sirs, thank you for coming today. Your presence is an encouragement for us, and to impart some wise words and to encourage every one of you, I'll humbly welcome Dr. Saiful Khandekar sir, who has been one of our key members of this organization and supporting us from time to time. Please welcome on stage Dr. Saiful Khandekar sir. Assalamu alaikum everybody. Thanks Jahin. Jahin bollo এটা third না fourth bollo? Sir, our fourth. Fourth. তাহলে আমার 20th. If এখানে একটা যদি আছে, যদি প্রত্যেক বছর বিএসএ নাইট হইতো, বুঝছো? এখন প্রত্যেক বছর বিএসএ নাইট হয়েছে কিনা আই এম নট সো শিওর। আমি যখন 20 বছর আগে আসি, নিজাম স্যার ওখানে আছেন, আমার মনে হয় তখন 2 জন বাংলাদেশি ছাত্র ছিল। তারপর 2-3 বছরের ভিতরে I think that reached about 10, এবং ওদের প্রোগ্রাম হতো কিন্তু বিএসএ নাইট হতো না। তো সেই জন্য আমি বলছি যদি হতো তাহলে 20 নম্বর হতো। ঠিক আছে, এই প্রোগ্রামটা আমি ইউসিএফের অনেক প্রোগ্রামে যাই আমার কাজের সুবাদে। সবচেয়ে বেস্ট প্রোগ্রাম যেখানে I love to go, right? I enjoy coming again and again and again is this program. Okay, you guys are the best, right, at UCF, and I have to tell you, I think in last many years, how many years I don't know, but this decoration is the best also. Okay, this is the best decoration that I have seen. আচ্ছা, so আমি ঠিক জানি না এখন কতজন ছাত্র এখন আছে 2 থেকে, I think somewhere around 160, family show 250, that's a big number. What surprises me যে তোমরা পড়াশোনা ভালো করো, আবার তার সাথে এই ধরনের কাজকর্মে এত ভালো করো, right? So you must be commended for that. আর আমার কথা নিশ্চয়ই তোমরা শুনতে আসো নাই, তোমরা আসছে হলো এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য। তো আমি এখন শেষ করে দিই, শুধু যাওয়ার আগে একটা জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে যে তোমরা এখানে আসছো বাংলাদেশ থেকে, এখানে রিপ্রেজেন্ট করতে, অনেকে আসছো পিএইচডি করবা। ডোন্ট থিঙ্ক যে তোমার সার্টিফিকেট দরকার। তুমি আসছো, ইউ ওয়ান্ট টু বি বেস্ট ইন ইউর ফিল্ড, ইউ ওয়ান্ট টু লিড দ্য ফিল্ড অ্যান্ড ইউ ওয়ান্ট টু বি সামবডি। Shoot for the moon. Okay, you can reach the moon and you can be the best in your field. So with that, thank you so much. Thank you, sir. Means a lot to us. And as we were speaking, we also have our Bangladesh student advisor, Dr. Nizam sir, and I would kindly request him also to share some wise words with us, and maybe this will be an encouragement to us all. Please welcome on stage Dr. Nizam sir. Well, Assalamu alaikum again. Saiful sir থেকে শিখলাম নতুন জিনিস। I'm actually not ready to say a lot of things, but whatever I can say or I should say, Saiful sir already said everything there. As faculty advisor for the Bangladesh Student Association, I really don't do much. I'm just holding a position for whatever reason, I don't know. I just sign a couple of papers here and there. That's it. But I want to welcome you all to this program, and also those of you are new to UCF. Welcome to UCF. And one thing I can see this year, for some reason, the student population is
little bit low for some reason, I don't know. Even though you're saying you have like 160 or 170, we need to have more students coming and join the program here. We need to find ways to figure out these summer campaigning or whatever way you find is bring them here in the program. I really don't want to take your time. I'm very sure we have excellent program. Every year you guys do nice programs here, and we just want to enjoy the program instead of just talking to each other. So I don't know if we have the president of the association or anyone else coming here. I used to do like a new committee of the program, introduce the new committee for the next year, and then the old committee goes away. Nobody told me anything, so I assume there is no change along that line. This association is in existence for almost 24 years, I believe. We were very small in the beginning, and then we had like a 4 or 5 year gap, did not have enough students, and then beginning 2005 or 6, when Professor Khondekar came here, at that point we started growing again, and then we are now, as you said, closer to 200 graduate students, and then we have another 100 or so undergraduate here. So anyway, let me not talk anymore, and thank you all for inviting us. I'm not sure where are all the other faculty members. I don't see very many. Dr. Anwar, Satman, I don't see them. I'm not sure if they're sitting somewhere there. Anyway, I hope everybody will come and join us here. And thank you again for coming here. Thank you, sir. স্যার যেটা বলতেছিল আমি সেই ব্যাপারে আরেকটু কয়েকটা লাইন বলতে চাই। সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ গ্র্যাড স্টুডেন্ট, যেটা আমি বলতেছিলাম যে এত বড়, it's 130 plus members and the whole community is about 250 members. So managing a function like this and a community like this is actually very hard for especially 6 people who are in the committee. And for this lovely program, the program they are about to pull off today, I promise you something, this program is going to be magical, and we have a lot of things to show for, and this would not have been possible without the hard work of the current BSA committee members. And I welcome on stage the president of BSA 2024-2025. A big shout out, please. Everyone welcome Mahmoud Bhai on the stage. সুপ্রিয় অতিথিবৃন্দ, সম্মানিত শিক্ষকগণ এবং সকল বিএসএ মেম্বার, সবাইকে আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ সন্ধ্যা। আমি বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের 24-25 বর্ষের সভাপতি হিসেবে আজকের এই বিশেষ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এই বিএসএ নাইটটা শুধু কোনো একটা নর্মাল একটা অনুষ্ঠান নয়, এটি একটি আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং আত্মপরিচয় তুলে ধরার একটি অনন্য সুযোগ। আমরা যেহেতু অনেক দূরে দেশ থেকে এখানে একটা ভিন দেশে আছি, এখানে ভিন দেশের থেকেও যে একত্রিত হয়ে কিভাবে আমাদের নিজেদের শেকড়কে শক্ত করা যায় সেটার একটি প্রয়াস এটা। এই মুহূর্তে আমি আমাদের সাথে আমাদের সংগঠনের অন্যান্য যে সকল কমিটি সদস্য আছেন তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নেতৃত্বের কারণেই আজকে কিন্তু এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম আমরা অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পেরেছি। তো আমি এখন তাদেরকে আপনাদের সামনে পরিচয় করে দিতে চাই। প্রথমে আমাদের সহসভাপতি জাহিদ হাসান, যিনি আমাদের সংগঠনের দিক নির্দেশনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। আমাদের সাধারণ সম্পাদক রনি রিপন চৌধুরী, যিনি দক্ষতার সঙ্গে সংগঠনের সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করেন। আমাদের কোষাধ্যক্ষ, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ, দয়াল কুমার সরকার, যিনি তার নিষ্ঠার সাথে আর্থিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করেন। এবং সর্বশেষ আমাদের প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর সুস্মিতা সরকার।
যিনি আজকের এই প্রোগ্রামটি আয়োজন করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তো আমি আসুন সবাই তাদের সবার জন্য একটি জোরে করতালি দিই। এছাড়া আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানতে চাই আমাদের সকল কলা কৌশলী, সঙ্গীত শিল্পী, উপস্থাপক, স্বেচ্ছাসেবক এবং এই যে এত সুন্দর ডেকোরেশন মঞ্চসজ্জার দায়িত্বে থাকা সৃজনশীল ব্যক্তিদের, যারা নিজেদের সর্বোচ্চ শ্রম, প্রতিভা এবং ভালোবাসা দিয়ে এই সন্ধ্যাকে সাফল্যমণ্ডিত করার চেষ্টা করেছেন। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিবেদন ছাড়া এই সাংস্কৃতিক আয়োজন কখনোই সম্ভব হতো না বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি। আপনাদের সকলের প্রতি আমার রইল গভীর কৃতজ্ঞতা। এছাড়াও যারা যে কোনোভাবে এই প্রোগ্রামের সাথে যুক্ত ছিলেন তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সর্বোপরি আসুন সবাই মিলে আমরা আমাদের সাংস্কৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করি, বাংলাদেশকে হৃদয়ে ধারণ করি এবং আনন্দের সঙ্গে এই সন্ধ্যাটি উদযাপন করি। ধন্যবাদ। এবার আমরা প্রবেশ করছি আমাদের মূল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। আমি ফারা। আমি মাতি জামান। আমরা সবাই জানি পায়ে পায়ে বিদায় নিচ্ছে শীত, আর চারপাশ আলো করে এগিয়ে আসছে বসন্ত। এই বসন্তে আমরা আশা করতেই পারি আমাদের সবার প্রিয়জনের হৃদয়ের সীমান্ত আমাদের জন্য হয়ে যাবে অবাধ্যতা। যেখানে নেই কোনো ভিসা, ইমিগ্রেশন, পাসপোর্টের ঝামেলা। একদম, যেখানে নেই কোনো ভিসা, ইমিগ্রেশন, পাসপোর্টের ঝামেলা। তো আমরা চলুন শুনে আসি একটা ভালোবাসা, বসন্ত আর প্রচুর নস্টালজিয়ায় মোড়ানো সুন্দর একটা গান, যেখানে সীমান্ত তোমার। আর এই গানটা নিয়ে আমাদের সামনে আসছে সাগর। তুমি কি চাও না সোনালি দিনে, সোনালি সুখেরি সারা, কাটার আঘাত ভুলে তুমি এসো এই ফুলের কাছে, যেখানে সীমান্ত তোমার সেখানে বসন্ত ভালোবাসা হৃদয়ে নিয়ে আমি বারে বার আসি ফিরে, ডাকি তোমায় কাছে, যেখানে সীমান্ত তোমার সেখানে বসন্ত ভালোবাসা হৃদয়ে নিয়ে আমি বারে বার আসি ফিরে, ডাকি তোমায় কাছে। তারারা রারারা তারারা আমি জানি জানি সে ঠিকানা, তোমার মনে নীরব ভাষা সেও তো আমার আছে জানা, হাজার ফুলেছে জীবন আমি চিনি চিনি সে ঠিকানা, তোমার মনে নীরব ভাষা সেও তো আমার আছে জানা। আমি তো চাই না তোমারে দ্বিধা, ভেঙে দাও কাছেরি বাধা, সীমার বাঁধন ছিঁড়ে তুমি ধরা দাও আমারই কাছে, যেখানে সীমান্ত তোমার সেখানে বসন্ত ভালোবাসা হৃদয়ে নিয়ে আমি বারে বার আসি ফিরে, ডাকি তোমায় কাছে।
আলো জোয়ারে আমি চাই তারে দিতে আশা ঝড়ে দিবে ভুলেছে বিপদ আমি জানি জানি তার বেদনা নতুন আলো জোয়ারে আমি চাই তারে দিতে আশা তুমি কি চাও না সোনালি দিনে সোনালি সুখেরি সারা কাদার আঘাত ভুলে তুমি ভরা দাও আমারই কাছে যেখানে সীমান্ত তোমার সেখানে বসন্ত আমার ভালোবাসা হৃদয়ে নিয়ে আমি বারে বার আসি ফিরে ডাকি তোমায় কাছে আমি বারে বার আসি ফিরে ডাকি তোমায় কাছে থ্যাংক ইউ। শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। আমি কিমিয়া, আমি রোমান মর্তুজা। আমরা আছি আপনাদের সাথে পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে। মা খুবই আবেগের একটি নাম। মা মানে যত আহ্লাদ আবদার ভালোবাসা আর নির্ভরতার জায়গা। যার মা নেই সেই আসলে বুঝে সে কি হারিয়েছে। হায় রে আমার দরদি মা। মনে আছে 2010 সালে ক্লোজ আপ ওয়ানের রাশেদের কথা, যে তার মা গানটি দিয়ে পুরো বাংলাদেশকে কাঁদিয়েছিল। আর এই অসম্ভব সুন্দর গানটি পরিবেশন করতে মঞ্চে আসছেন শুভ্রকান্তি স্যার। আমরা একটা জোরে করতালি দিয়ে স্যারকে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাই। কামন্তলা উদাসী হাওয়া আমার হৃদয় জুড়ে আছো স্মৃতির পাতায় পাতায় স্মৃতির ভুলি অশ্রু ঝরে হৃদয়ে ভেসে যায় আমি খুঁজেছি তোমায় মাগো আমি খুঁজেছি তোমায় আমি খুঁজেছি তোমায় মাগো আমি খুঁজেছি তোমায় কত স্বপ্ন ছিল বুকের ভেতর তোমায় নিয়ে মাগো সেই স্বপ্নগুলো থমকে আছে তুমি এসে দেখো কত স্বপ্ন ছিল বুকের ভেতর তোমায় নিয়ে মাগো সেই স্বপ্নগুলো থমকে আছে তুমি এসে দেখো তোমার ছেলে কাছে সময় তেমন অসহায় আমি খুঁজেছি তোমায় মাগো আমি খুঁজেছি তোমায় আমি খুঁজেছি তোমায়
আজ ইচ্ছে করে তোমার কোলে একটু মাথা রাখি, এই হৃদয় খানি উজাড় করে মা বলে ডাকি। আজ ইচ্ছে করে তোমার কোলে একটু মাথা রাখি, এই হৃদয় খানি উজাড় করে মা বলে ডাকি। কেমন করে নীরব থাকো কোন সে মমতায়, আমি খুঁজেছি তোমায় মানো, আমি খুঁজেছি তোমায়, আমি খুঁজেছি তোমায় মানো, আমি খুঁজেছি তোমায়। ওই আকাশে তারাই তারাই ছাদে জোছনায় ঝিরি ঝিরি কাঁপন তোলা উদাসী হাওয়ায়, আমার হৃদয় জুড়ে আছো স্মৃতির পাতায় পাতায়, স্মৃতির বুকে অশ্রু ঝরে হৃদয় ভেসে যায়। আমি খুঁজেছি তোমায় মানো, আমি খুঁজেছি তোমায়, আমি খুঁজেছি তোমায় মানো, আমি খুঁজেছি তোমায়, আমি খুঁজেছি তোমায়, আমি খুঁজেছি তোমায়, আমি খুঁজেছি তোমায়, আমি খুঁজেছি তোমায়। Thank you. শুভরাত্রি সবাইকে। আমি পুলক। আমি রাফিয়া। পরাধীপী গান শুনে আবার ফিরে আসলাম আমরা। কেমন লাগলো সবার? সবাইকে দেখি প্রোগ্রাম দেখে বাচ্চাদের মতো আনন্দিত হচ্ছে। অবশ্য আমরা যতই বড় হই না কেন, আমাদের মনটা কিন্তু আটকে থাকে সেই ছোটবেলার স্মৃতিতে, যখন স্কুল থেকে এসে ব্যাগটা রেখে ভাত খেয়ে বসে যেতাম মিনা কার্টুন দেখতে। কি ভীষণ মিস করি সেই দিনগুলো। তা ঠিক। আচ্ছা আচ্ছা, মন খারাপ করতে হবে না। একটুই যদি মিস করি তাহলে না হয় কিছুক্ষণের জন্য চেষ্টা করি মিনা, রাজু আর মিঠুকে আমাদের এই বড় ব্যস্ত জীবনে ফিরে আনতে। কি বলেন সবাই? বড়বেলার জীবনে মানে ওরাও বড় হয়ে যাবে? কি বলছো? কেমন হবে মিনার আপডেটের 3টা উইশ? ও কি পারবে মানিয়ে নিতে বিংশ শতাব্দীতে? আচ্ছা, ওরা কি আমেরিকায় চলে আসবে? কোশ্চেনস। তাহলে না হয় এত প্রশ্ন মাথায় না রেখে দেখে আসি আমেরিকায় এসে মিনা, রাজু কিভাবে নিজেদেরকে মানিয়ে নিচ্ছে। Let's give a big hand for Mina, the Circle of Wishes. ডিম তো আমার খুব পছন্দ। আমার ডিম কই মা? রাজু বিদেশে পড়া যাইতেছে, ওরই তো খাওয়ান বেশি লাগবে। কিন্তু মা মিনা আগে চান্স পাইয়া দেখো। আমিও পিএইচডি করবার চাই, আমারও স্বপ্ন আছে, আমিও বিদেশ যাইতে চাই। মাইনা মাইনসে পিএইচডি করণের কি দরকার? মিনা কই না?
$1,000. তুমি আমার কাছে কি চাও? আমি এই রুমের দৈত্য, তোমার 3টে ইচ্ছে করতে পারো। আমি কি যা খুশি চাইতে পারি? অবশ্যই 3টে ইচ্ছে, কিন্তু পায়খানা যাবে। আমিও রাজুর মতো পড়বার চাই, আমিও আমেরিকা যাইবার চাই। আমেরিকা যাবো, আমেরিকা যাবো। One eternity later.
পেপার লিখছি, হোমওয়ার্ক করছি, ল্যাবের কাম করছি, বিয়ের কাম করছি, এখন আবার অনেক খিদাও লাগছে, অনেকদিন দেশের খাওয়া খাই না। ওরে রাজুরে, আমার খুব দেশে খাওয়া খাইতে ইচ্ছা করতেছে। দাঁড়াও, দুই তোরে ডাকি। কি খবর মিনা? তোমার দ্বিতীয় ইচ্ছের জন্য কি তুমি রেডি? হবে তো। তবে বলে ফেল, কি চাও? আমার দ্বিতীয় ইচ্ছা হইল আমরা অহন থিকা দেশের খাওয়া খাবো। দেশের খাবো, দেশের খাবো। শিওর মি? তুমি কি ভেবে চিন্তে বলছো এটা তোমার দ্বিতীয়, তোমার শেষ ইচ্ছা হবে দেশের খাওয়া? আমরা ভাই ভাই করতেছি, অহন থিকা আমরা দেশের খাবো। ঠিক আছে মিনা, তবে তাই এই নাও তোমার তৃতীয় এবং শেষ ইচ্ছা। আগেই কইছিলাম এত পিএইচডি করার কোনো দরকার নেই। রোমান, আমার মনটা ভালো লাগছে না। হায় হায়, এত সুন্দর মিনার পারফরমেন্সের পরে তোমার আবার কি হলো? কেন আমাকে মিশ্র করে দিলে? মিথ্যা মায়ের বাঁধনে কেন জড়িয়েছিলে আমাকে? কি বলছো এসব? চলো চলো, তোমার আর এনকোয়ারি করতে হবে না, বাসায় যাই। আরে তুমি একটু হেয়ালিও বুঝো না, এটা তো আমার কথা না। আমি বলছিলাম বাংলাদেশের জনপ্রিয় ব্যান্ড মাইলসের কথা। ও আচ্ছা, মাইলসের যে কোনো গান কিন্তু দর্শকরা অনেক পছন্দ করবে। তাহলে দর্শক নিশ্চয়ই বুঝে গেছে এখন কোন গান আসছে। ফিরিয়ে দাও এবং শ্রাবণের মেঘগুলো অত্যন্ত জনপ্রিয় এই দুটি গান নিয়ে মঞ্চ মাতাতে আসছে নায়ের আপু। সবাইকে জোরে করতালি দিন। তালিগত অসহায় বিশ্ব করেছ আমার কি নিঠুর ছলনা তুমি না এই হৃদয়ে আমার একাকী অসহায় বেহারানোর বেদনায় পুড়ে চলেছি সারাক্ষণ কেন তুমি মিছে মায়ায় বেঁধেছিলে আমায় কখন ফিরিয়ে দাও আমারই প্রেম তুমি ফিরিয়ে দাও হারানো দিনগুলো এভাবে চলে যেও না
অঝরে নামবে বুঝি শ্রাবণী ঝড়ে শ্রাবণের মেঘগুলো ঝুলো হলো আকাশে অঝরে নামবে বুঝি শ্রাবণী ঝড়ে আজ কেন মন উদাসী হয়ে দূর জানাই চাই হারাতে আজ কেন মন উদাসী হয়ে দূর জানাই চাই হারাতে কবিতার বই সবে খুলেছে হিমেলে হাওয়ায় মরে ভিজেছে জানলার পাশে চাপা মাধবী বাগান বিলাসী হেনা দুলেছে কবিতার বই সবে খুলেছে হিমেলে হাওয়ায় মরে ভিজেছে জানলার পাশে চাপা মাধবী বাগান বিলাসী হেনা দুলেছে আজ কেন মন উদাসী হয়ে দূর জানাই চাই হারাতে আজ কেন মন উদাসী হয়ে দূর জানাই চাই হারাতে সাগরের মেঘগুলো ঝড়ো হলো আকাশে অঝরে নামবে বুঝি শ্রাবণী ঝড়ে আজ কেন মন উদাসী হয়ে দূর জানাই চাই হারাতে Everybody, আজ কেন মন উদাসী হয়ে দূর জানাই চাই হারাতে Thank you. থ্যাংক ইউ নায়ারা এবং তার টিমকে। আমাদের নতুন প্রজন্ম আমাদের থেকে পাওয়া সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য নিয়ে সামনে এগিয়ে যায়, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেশে বেড়ে ওঠা আমাদের এই বাচ্চাদের মনের পরিবর্তন হওয়ার উপায়টা কি? যে দেশকে আমরা বুক করে নিয়ে এসেছি 7 সমুদ্র 13 নদী পাড়ি দিয়ে, সেই বীজটা আমরা চাই যারা হয়ে উঠুক আমাদের বাচ্চাদের মনেও। তাই আমাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা শত কাজের ফাঁকেও যেন তাদের চোখে পড়িয়ে দিতে পারি আমাদের শিকড়ের স্বপ্ন, পরিচয় করিয়ে দিতে পারি আমাদের মাটির সাথে। তাহলে চলো দেখে আসি আমাদের নতুন প্রজন্মের বাচ্চারা কেমন রূপকথা চোখে দেখে আমাদের রূপকথার চেয়েও সুন্দর এই দেশটাকে। চলো দেখে আসি। আমাদের দেশটা স্বপ্নপুরী, সাথী মোদের ফুলপুরি, ফুলপুরি লাল পুরি নীল পুরি, সবার সাথী ভাব করি, সবার সাথী ভাব করি। আমাদের দেশটা স্বপ্নপুরী, সাথী মোদের ফুলপুরি, ফুলপুরি লাল পুরি নীল পুরি, সবার সাথী ভাব করি, সবার সাথী ভাব করি। আমাদের দেশটা স্বপ্নপুরী।
খুব সুন্দর একটা পরিবেশনা দেখলাম। আমরা দেখলাম কিভাবে আমাদের ছোট্ট বাচ্চাদের মনে আস্তে আস্তে জায়গা করে নিচ্ছে আমাদের ছোট্ট সুন্দর বাংলাদেশটা। আচ্ছা, আমরা তো গ্লোবাল সিটিজেন, আমরা কি পারি না আমাদের পৃথিবীটাকেও সুন্দর করে রাঙিয়ে দিতে? অবশ্যই, স্বপ্ন দেখতে তো আর দেখতে থাকে না। আমি স্বপ্ন দেখি কোনোদিন মোহনায় হাঁটতে হাঁটতে সবুজে হারিয়ে যাই এবং থাকবে না কোনো অ্যাসাইনমেন্ট এবং ডেডলাইন। ভাবতেই ভালো লাগে। দাঁড়ানো, আগে কল্পনায় হারিয়ে যেও না। আজ রাত পোহালে আবার যখন সাব মিশনের দৌড়াদৌড়ি শুরু হবে তখন আর এসব স্বপ্ন দেখে লাভ নেই। তার চেয়ে বরং চলো কল্পনায় সুন্দর করে সাজিয়ে নিয়ে আমাদের পৃথিবীকে। পৃথিবী সুন্দর, এই সুন্দর গানটি নিয়ে মঞ্চে আসছে আমাদের সবার প্রিয় সিফাত ভাইয়া এবং সুফিয়ান ভাইয়া, আর গিটারে থাকছে ইরফান এবং সাম। অনেক উড়ে যাবে সূর্যের রব, হয়তো না পাবো হয়তো পাবো, ভাঙা কিছু স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে রব, কখনো বা প্রতিবাদ কখনো চুপসে রব। আমার ছোট নদী, আমার ভাঙা ঘর, আমার কিছু কল্পনা, তার পৃথিবী সুন্দর। আমার ছোট নদী, আমার ভাঙা ঘর, আমার কিছু কল্পনা, তার পৃথিবী সুন্দর। চলে যাব দূরে ওই দূর অজানায়, হারাবো সুর মোহনায়, লুকিয়ে রব কোনো এক শ্যামল মায়ায়, সবুজের ওই সীমানায়। কাকা ভোর স্বপ্নে বিভোর নীলঘুম অবুঝ বাতাস, জোনাকের দল দল মিলে চল, আধারে হবে বসবাস। আমার ছোট নদী, আমার ভাঙা ঘর, আমার কিছু কল্পনা, তার পৃথিবী সুন্দর। আমার ছোট নদী, আমার ভাঙা ঘর, আমার কিছু কল্পনা, তার পৃথিবী সুন্দর। সহস্র রাত আমি বাতাস করলো মাথার আবাস, দেবান্তরীর ওই মাঠে আধারে হবে বসবাস। আমার ছোট নদী, আমার ভাঙা ঘর, আমার কিছু কল্পনা, তার পৃথিবী সুন্দর। আমার ছোট নদী, আমার ভাঙা ঘর, আমার কিছু কল্পনা, তার পৃথিবী সুন্দর। বাহ, দারুণ একটি গানের পারফরমেন্স দেখলাম আমরা। এবার ভিন্ন কিছু দেখি। প্রতি বছর গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট লাইফের জীবন নিয়ে আমরা মজাদার কিছু স্কিট দেখি, যেগুলো দেখলে মনে হয় আরে এটা তো আমার জীবনেরই সিনেমা। এবছরও ভিন্ন কিছু হবে না। পিএইচডি লাইফের পেপার লেখা থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্ট্রাগল নিয়ে আমরা আরেকটি মজাদার স্কিট পরিবেশন করছি, একটি পেপারের আত্মকাহিনী।
ওই ওইটা তুই আয় তোর বাপে গো লই আয় তোর বাপে গো তুই লই আয় আমি সব খুলে আনি বাইজা তুই জানোস না তুই কি করতেছস তুই কারে নিয়ে খেলতেছস তুই বুঝছস না এই তুই কি করছ আমার ডরে এলাকার মানুষ দূরে কথা এলাকার বিল্ডিং ছুটে কাটে তুই আয় তবে আমি যে কি করব পরে কইটা তুই আয় আমার আমার ছেলে তুই খেলতেছস আয় তুই আয় তোর জানা যা তোর তুই ভাই আয় ভাই তুই আয় তোর পায়ে ধর তুই আয় আয় এই খেল করে মেরে ভাবি তোর জানা তোর আমি কাই চালাবো তোর আমি কবর তুলে দিই ওই তুই আমার A few moments later. হ্যালো তুই গলা থেকে নিচ পর্যন্ত পুরাটা কই যা তুই আমার ফোন করলি কেন তুই আমার ফোন করছিস আবার কেন কইয়ার কথা বলছিস আবার ফোন করলি কেন ওই তুই কোন দোষ করছিস তুই ভাই তোর একটা রিকোয়েস্ট তোর ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট করে তুই খালি কষ্ট করে 5 মিনিটের লেগে আয় 5টা মিনিটের লেগে তুই খালি আয়া পর তোরে মাইরা আমি ঘুমামু ভাই আমার ঘুমায় না তোরে মাইরা ঘুমামু আয় ভাই আমি আইতাছি আমি 5 মিনিটের মধ্যে আইতাছি ভাই তুই আয় তোর ইচ্ছা ভালো লাগবে আমি দিয়ে ফজলু ভাই আপনি আমার কাছে কত টাকা পান 109 টাকা মতো টাকাটা মাপ দিতে পারবেন দিতে পারবো না এখন দিতে হবে না পরে যে কোনো সময় দিও পরে কেমনে দেব আজ পাস হইতেছে আজ শ্বাস নিতেছো কখন আসলে পরে আসলে তো একটু আগে এমন যায় না আমি তো আসলে রক্তে থাকতে পারবো না আমার একটু কাজ আছে আমি কাকে বলি আপনি যাইতে হবে না সাতা এত রাগ করলো কেন একটা মানুষের কাজ থাকতে পারে না A few moments later. বিসমিল্লাহ কি করেন দেখো না কি করে ফাঁস নিতেছে খালি বিরক্ত ফার্স্ট নিতেছেন হ্যাঁ আসলে আপনার সাথে দর্শক করার জন্য ফার্স্ট নিলে দর্শক করবো কার সাথে করো ভোট করো ফাঁস তো এখন নিব না শুক্রবার দিন পাস দেবো যোগাযোগ তো ঠিক করে রাখতেছি এইখানে কি গল্প করবো চলেন পুষ্কর হয়ে ঘাটলাই যাই চল তুমি বসো না আপনি বসেন না তুমি বসো আরে বসেন না বুঝবো বুঝলেন জীবনে মেলা মানুষ দেখছি কিন্তু আপনার মতো ভালো মানুষ দেখছি না কথাটা ভুল বলো না এটা হলো বংশের গুণ বংশের কোন হ্যাঁ আমরা হলাম অতিষ্ঠ বংশ বুঝো গা আপনারা দেখলেই বুঝো গা চোখটা বন্ধ করুন তো। কি জন্য বন্ধ করবেন না আমি ওখানে এমন একটা কাজ করবো তুমি মজা পাবো না খাই কে না খেতে কাটালে আহারে এটা বলতে পারবেন না ঠিক আছে বন্ধ করলাম বিসমিল্লাহ তোর মনে এই ছিল তোর শিক্ষা না দিয়ে আমি ফাঁস নিব না এই পানি ছুঁয়া বলতেছি তোর খবর আছে তোর খবর আছে তোর খবর আছে দাদা মীরাপা ঘরে আগুন লাগাই দিছে আপনি শুনতেছেন আমি কি বলতেছি মীরাপা ঘরে আগুন লাগাই দিছে আগুন নিবাও চিল্লাইতেছ কেন চিল্লাইতেছ কেন সব মেয়ে ছেলে তো আগুন যদি বাইতে হবো সেই বিবেচনা নাই খালা খাচ্ছেন কেন আল্লাহ রক্ষা করছে আমার স্ত্রী এরকম না তার বিবেচনা মারাত্মক স্ত্রী গল্প বন্ধ করো জাজ মীরা ঘরে আগুন লাগাইছে কেন জানো মেয়ে ছেলে তো ইচ্ছা হচ্ছে আগুন লাগাইছে বিবেচনা বলে তো এর আর কিছু নাই
সবাই তো আর আমার স্ত্রীর মতন না। স্ত্রীর গল্প বন্ধ। মীরা আগুন লাগাইছে কারণ আগুন নিয়ে হইচই হবে। সবাই আগুন নিভানোর চেষ্টা করবে, মীরাই ফাঁকে পালাবে। মীরা পালাইছে, যাও তোরে খুঁজে বের করো। যে আমার স্ত্রী যদি ভিতর পালাইতাম, লাগুক আগুন, কত লাগবে? আগুন তার কাছে কোনো বিষয় না। স্ত্রী 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 মাথাটা হয়ে গেছে। ডাকলেন কেন? আসলে আমার গাড়িটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেছে তো তাই। ও আচ্ছা, উঠুন। শুনুন, তুমি একটু সরে বসো, আমি তোমার পাশে বসবো। আমি কোনো মেয়ে মানুষকে আমার পাশে বসতে দেই না, আপনি পিছনে গিয়ে বসেন। এই তুমি পেছনে একদম, এখানে চারজনে বসতে পারবো। সিএনজি ড্রাইভারটার কথা শুনে ইচ্ছে হলো গাড়ি একটা চড় বসিয়ে দে। এই কাকে কি বলছিস? এই লোকটি তো সেই লোক। সেই লোক মানে সেদিন তোদের কাছে যার গল্প করেছিলাম। একজন সিএনজি ড্রাইভার এত স্মার্ট, রোমিও ফাঁকা, রেডি, খুব কিউট। ওই যে কথাই বলে না, গোবরে পদ্ম ফুল। কি বুঝলি? তুই তো ওর সঙ্গে প্রেম করার জন্য পাগল। অফারটা দিয়ে দে। শুধু অফার না, রাজি হলে এখনই আমি ওকে নিয়ে নির্জনে হারিয়ে যাব। আপনারা যাবেন কোথায়? কাঁধে ব্যাগ দেখে বুঝতে পারছো না কোথায় যাব? আমরা কলেজে যাব। লেখাপড়া করতে না প্রেম প্রেম খেলতে? হোয়াট? না, আপনারা গাড়িতে বসে প্রেমের অফার দিচ্ছেন তো তাই বললাম। শুনুন, আমাকে নিয়ে নির্জনে হারিয়ে যাওয়ার মতো কোনো মেয়ে এখনো পয়দা হয়নি। স্টপ ইওর মাউথ। এই কাকে কি বলছিস? ইংরেজি বললে আর বুঝবে না, বাঙালকে বিশুদ্ধ বাংলায় বল। কি হলো, গাড়ি এখানে থামালে কেন? আমাকে যারা ইজ্জত দিয়ে কথা বলে না, আমি তাদেরকে আমার গাড়িতে নেই না। নামুন। এখানে নামিয়ে দিলে কিন্তু একটা টাকাও দেবো না। চাই না আপনার টাকা। আপনার টাকা আপনার ব্যাংকে রাখেন। পাঁচলামে পেয়েছো? যেতে তোমাকে হবে, নয়তো আমরা গাড়ি থেকে নামবো না। প্লিজ কাম আউট অফ মাই অটো। নামেন, নামেন। আরে নামেন। ওরে বাবা রে, হাতে না। ফুটপাতের মাস্তান ভাবছ 2 কোটি টাকা
টাকার কাম 2 লাখ টাকা দিয়া করবি আমাদের চিনচল আমি সানডে মানডে ক্লোজ করছি 1-2 খালাস করছি সিস্টেম চালু কইরা আজ এখানে দাঁড়াইছি তোর মরণের চুলকানি উঠছে আমি তোরে মলম লাগাই দেব বাসু ভাই আমার ভুল হয়ে গেছে বলুন কত টাকা দিতে হবে তোর কিছুই দিতে হইব না এই আরে ধরে তোর আসলে অনেক কঠিন। এই রাখ ভাই থাম থাম। ও হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবর? ভাই পিজি লাইফ নিয়ে সবাই কথা বলে, উঠতে বসতে এই প্রোগ্রামের শুরু থেকে। আরে এতদিন তো খালি পিএইচডি 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 সব স্ট্রাগল তো আমরা জানি, কিন্তু ভাই আসল যে প্যারাগুলা আপনার আর আমার যে হয় এগুলো নিয়ে কেউ কথা বলে না। বলো তুমি। আরে চুল করে দেখছি, ওই দেখেন ফাইবার চুলই করে দেখতেছে, কেউ তো একটা কথা বলছে। তারপর দেখেন গার্লফ্রেন্ডের বিয়ে হয়ে যায় বাংলাদেশে, এখানে বসে বসে কাঁদবে না। ওরা ফাইবার না, মানে ইন জেনারেল বললাম আর কি, কেউ ভুল বুঝবে। ভেরি স্যাড। তারপর ভাই কত বন্ধুদের বিয়ে হয়ে যাইতেছে, সেইগুলো নিয়েও কেউ কোনো কথা বলে না। কিন্তু এগুলো নিয়ে তো আওয়াজ তুলতে হবে, কথা কও। কি বলেন ভাই? আচ্ছা জাহিন, আমরা তো গান দেখলাম, ভিডিও দেখলাম, হ্যাঁ নাটকও দেখলাম। জি ভাই। কিছু কি মিস হয়ে যাচ্ছে? ভাই একটা সেরকম স্ট্রেস রিলিফ মার্কা একটা ধামাকাদার পারফরমেন্স হলে ভালো হয়, একটা নাচ হলে কেমন হয় ভাই? তাহলে এখন ছেলেরা নিয়ে আসবে একটি ধামাকাদার ডান্স পারফরমেন্স। Yes, please give a big hand for the boys of BSA. সবই যখন হয়ে গেছে তাহলে এই ধরনের গান বাজায় রাখি। Gurre
কেমন লাগছে সবার আজকের পারফরমেন্স? আচ্ছা, কিন্তু কালকে থেকে তো আবার সেই যান্ত্রিক জীবন। মাঝে মাঝে মনে হয় 2 দিনের জীবনে 3 দিনের পিএইচডি এর মধ্যে এত দুঃখ কষ্ট আর ভালো লাগে না। প্লিজ আর হেয়ালি করো না, কি বলতে চাও বলে ফেলো। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমার মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য একটা গান শোনাও। আমি গান গাবো? তাহলে এই অডিয়েন্সে আর কোনো দর্শক থাকবে না। তার থেকে ভালো সৌরভকে ডেকে নেই মঞ্চে, সেটাই ভালো হবে। আচ্ছা, তাহলে কোন গান নিয়ে আসবে সৌরভ? এমন যদি হতো বকুল ফুল অথবা কোনটা? অবশ্যই আমরা বুঝতে পারছি এখন জলের গানে একটা অতি জনপ্রিয় গান নিয়ে আসছে সৌরভ। পরের জায়গা পরের জমি, ঘর মানে অকিলিয়া। আরে পরের জায়গা পরের জমিন ঘর বানাই আমি রই, আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। আরে পরের জায়গা পরের জমিন ঘর বানাই আমি রই, আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। সেই ঘরখানা যার জমিদারি, আমি পাই না তাহার হুকুম জারি। সেই ঘরখানা যার জমিদারি, আমি পাই না তাহার হুকুম জারি। আমি পাই না জমিদারের দেখা, আরে পাই না জমিদারের দেখা। মনের দুঃখ কারে কই, আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। আরে পরের জায়গা পরের জমিন ঘর বানাই আমি রই, আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। আরে জমিদারের ইচ্ছে মতো দেই না জমির চাষ, তাই তো ফসল ফলে না রে দুঃখ 12 মাস। আরে জমিদারের ইচ্ছে মতো দেই না জমির চাষ, তাই তো ফসল ফলে না রে দুঃখ 12 মাস। আমি খাজনা পাতি সবই দিলাম, তবু জমিন আমার ভয় যে নিলাম। আমি খাজনা পাতি সবই দিলাম, তবু জমিন আমার ভয় যে নিলাম। আমি চলি যে তার মন জোগায়া, আরে চলি যে তার মন জোগায়া। কাকিলা দিলে না সই, আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। আরে পরের জায়গা পরের জমিন ঘর বানাই আমি রই, আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। আরে আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। আরে আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। ধন্যবাদ সৌরভ ভাইয়া আর সুদীপ্ত দাকে এত সুন্দর একটা গান পরিবেশনের জন্য। আমি মুনিয়া। কেমন লাগতেছে সবার অনুষ্ঠান? এত সাপোর্টিভ দর্শক থাকলে আসলে ভালো হতেই হবে। যতই আমরা বলি পরের জায়গা পরের জমি ঘর বানাইয়া আমি রই, আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। নিজের দেশকে নিজের জায়গাকে কিন্তু আমাদের একটা অংশই মনে হয়। সেই জন্যই তো দেশের মানুষের উপর দেশের মাটির উপর আমরা রেখে এসেছি কত অধিকার। সেই জন্য দেশ থেকে যতই দূরেই থাকি না কেন, দেশের ভালোর জন্য দেশের ভালো খারাপের জন্য সারাক্ষণই আমাদের মন তোলা হয়ে থাকে। হ্যাঁ, খুব বেশি দিন কিন্তু হয়নি আমাদের প্রাণের যে প্রিয় মাতৃভূমি বেরিয়েছে এক ক্রান্তি লগ্ন। হাজার প্রাণ আর চোখের পানির বিনিময়ে এসেছে আমাদের দেশের নতুন স্বাধীনতা। সংগ্রামের এই যাত্রায় কেউ সানন্দে হাতে হাত ভরা করেছে, কেউ হাত দিয়েছে কথা কম বলে, আবার কেউ ডাক দিয়েছে আওয়াজ উঠানোর জন্য। অন্ধকার কেটেছে, এসেছে আলো, দেশে উদয় হয়েছে এক নতুন সকাল। কিন্তু তারপরও আমরা চিন্তা করি কেমন ছিল সেই উত্তাল দিনগুলি, কেমন ছিল সে সময় দেশের মানুষগুলো, আর আমাদের দেশের হৃৎপিণ্ডের সাথে জড়িয়ে থাকা কাছের দূরের হাজারো মানুষের অনুভূতিগুলো আমরা দেখতে পারি একটি ছোট্ট ভিডিওর মাধ্যমে। চলুন দেখি আমরা প্রজেক্ট বাংলাদেশ।
চোখ যেখানে শেষ, এক প্রান্তে সবুজ এক প্রান্তে লাল আমার বাংলাদেশ। যখন এক চোখে ঘুম ঘুম এক চোখে নীলরাত আমার ভাবিয়ে যায় যখন এক হাতে রোদ্দুর এক হাতে গোলাপ সবুজ ছুঁয়ে খাওয়ায় আমার একদিকে দিল্লি একদিকে নাজমুল দু চোখ যেখানে শেষ, এক প্রান্তে সবুজ এক প্রান্তে লাল আমার নিচে তারার একমোট আলো আর কাঠগোলাপের সাদা মায়া ছড়িয়ে দিতে আসছে ওয়াসিফ এবং তার দল। করতালির মাধ্যমে আমরা ওদের আমন্ত্রণ জানাই। তোমার জন্য দিচ্ছে তারা একটুখানি আলো, ভোরের রং রাতে মিশে কালো, কাঠগোলাপের সাদা মায়া মিশিয়ে দিয়ে ভাবি আচ্ছা তোমার লাগে কালো। তোমার জন্য দিচ্ছে তারা একটুখানি আলো, ভোরের রং রাতে মিশে কালো, কাঠগোলাপের সাদা মায়া মিশিয়ে দিয়ে ভাবি আচ্ছা তোমার লাগে ভালো। ভাবনা আমার শিমুল ডালে লাগছে আগুন জ্বালে, বহুয়ার মনে মাথা হাওয়া খেলে, এক মুঠোরো ঢাকা ভরা তারা ভিজে মাটিতে জলের নকশা করা মনকে শুধু পাগল করে ফেলে। তোমায় ঘিরে এতগুলো রাত অধীর হয়ে জেগে থাকা, তোমায় ঘিরে আমার ভালো লাগা, আকাশ ভরা তারার আলোয় তোমায় দেখে দেখে ভালোবাসার পাখি মেলে মন হলো পাখা। তোমায় ঘিরে এতগুলো রাত অধীর হয়ে জেগে থাকা, তোমায় ঘিরে আমার ভালো লাগা, আকাশ ভরা তারার আলোয় তোমায় দেখে দেখে ভালোবাসার পাখি মেলে মন হলো পাখা। ভাবনা আমার শিমুল জালে লাগছে আগুন জ্বালে, বহুয়ার মনে মাথা হাওয়া খেলে, এক মুঠোরো আকাশ ভরা তারা ভিজে মাটিতে জলের নকশা করা মনকে শুধু পাগল করে ফেলে। ভাবনা আমার শিমুল ডালে লাগছে আগুন জ্বালে, বহুয়ার মনে মাথা হাওয়া খেলে, এক মুঠোরো আকাশ ভরা তারা ভিজে মাটিতে জলের নকশা করা মনকে শুধু পাগল করে ফেলে। না 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 না।
থ্যাংক ইউ। জাহিদ, তুমি কি কবি কাজী নজরুল ইসলামের সেই উক্তিটি শুনেছ? বিশ্বে যা কিছু মহান, চিরসৃষ্টি, চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নয়। না, এরকম কোনো ডায়লগ আমি শুনি নাই। আমি এখন এই কথাটি বলছি কারণ এখন আমরা একটি গ্রুপ পারফরমেন্স দেখব, যেখানে সবাই তার নিজ জীবনসঙ্গীকে নিয়ে এখন মঞ্চে আসবে। ধন্যবাদ।
শহরের মাইয়া গো থাকে উড়া ঘুরা তুমি কোন শহরের মাইয়া গো থাকে উড়া ঘুরা তোমার সাথে করে পড়ে তোমার সাথে করে পড়ে পুরা মাথা ঘুরায় গো লাগে উড়া ঘুরা কেমন লাগছে পারফরম্যান্স? তুমি কোন শহরের মাইয়া গো নাকে উড়া ঘুরা? রামিসা, একটা গোপন কথা বলি। বলো। তোমাকে দেখতে মনের মধ্যে এক কাপ কাকে। বাসায় তো এমন কথা বলো না, এখন সবার সামনে কেন বলছো? কেউ রাহাত নয়, বাট যাক তোমারটা বাসায় বলবো, কিন্তু ফারহান আর তপতি কি গোপন কথা বলবে সেটা এখন শোনা যাক। সবাই give a big hand for Farhan and Topati. Hello everyone. So this is actually for the time when we are still knowing each other, and I think everyone can relate to this one.
আমি তোমার জন্য এনে দেব মেঘ থেকে বৃষ্টির ঝিরি ঝিরি হাওয়া। আচ্ছা, আমরা খুব সুন্দর একটা কবিতা আপনাকে শুনলাম। আমার গান কি তুমি এভাবে বলছিলে? আচ্ছা থাক, তোমাকে আর গান দিতে হবে না। এখন আসছে মুতাসিফ আলীম বাপ্পা মজুমদারের পরীক্ষা নিয়ে। প্লিজ গিভ আ বিগ হ্যান্ড ফর আলীম।
এত এত সুন্দর পারফরমেন্স, মনে হচ্ছে অনুষ্ঠানটা শেষই না হয়। কিন্তু আসলে দেখতে দেখতে আমরা চলে এসেছি অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে। এতদিনের এই বিএসএনআইকে ঘিরে এত উত্তেজনা, খাটনি, পরিশ্রম শেষ হবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই। কাল থেকে আবার বিদেশ ফিরে যাবো আমাদের সেই যান্ত্রিক জীবনে। তিনি গোলযোগ দেখা দিচ্ছে, দেখো তো। কি হলো কি হলো? আরে দেখে আসি তো, চলো আমরা। দেখতে দেখতে আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এত কষ্ট করে এতক্ষণ পর্যন্ত অনুষ্ঠান উপভোগ করার জন্য। আমরা চেষ্টা করেছি একটি ভালো একটি অনুষ্ঠান সবাইকে উপহার দেওয়ার জন্য। আপনারা ভুল ত্রুটিগুলো দয়া করে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। সবাইকে অনুরোধ করছি স্টেজের একটু সামনে আসার জন্য। আমরা একটা গ্রুপ ফটো নিয়ে দেন হচ্ছে যে অনুষ্ঠানটা শেষ করব। বলো ইলিশ ও ইলিশ। আচ্ছা ইলিশ নিয়ে কোনো গান নাই? থাকা তো উচিত। না এটা তো মেঘ না, পদ্মা মেঘের ইলিশ গান ছিল।